ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਭਜਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਰੀ ਚਾਲੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਵਰੀ ਤਨ ਏਵੇਂ ਜਾ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਨਜੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਣ। ਉਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਟਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾਓ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸੋਨੇ ਬੈਠੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਮਾਂਚਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਦ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਘੈਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਜੇ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਰਝ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਰਝ ਬਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੈਸਾ ਖੇਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਜਰਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਰਝ ਨੂੰ ਤੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਐ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਮਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਲੇਖਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣਾ ਨੀ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਲੇਖਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣਾ ਨੀ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ।
बख्श लै। महाराज कृपा करो सानू बख्श ना करो। महाराज कहते कोई नहीं भाई, जे बंदा कोई संगत विच विकारी भी आउंदा है तां गुरु दा बिरध है। उहदे जिवें माता अपने पुत्र दे औगण नहीं चितारदी, क्यों ही गुरु अपने सेवक दे औगण नहीं चितारदे। जे औगण चितारदे होण फिर किते कौडे राक्ष वर्गे तर सकदे सी, गणका पापण वर्गे तर सकदे सी, अजामल पापी वर्गे तर सकदे सी, भूमने चोर वर्गे सज्जन ठग वर्गे जीवां नूं मारन वाले किते तर सकदे सी। बस पिछले औगण बख्श ले प्रभ, आगे मार्ग पावे, अगे तो रास्ता दिखा देंदे है। ये सब कौतक तकदियां सारी संगत जिवें आप संगत बैठे हो, धन सतगुरु महाराज, धन सतगुरु महाराज, क्यों तुम गूंज गई सारे। जोगी कहते महाराज तुसी ये पदवी किवें प्राप्त की, इन्ना ज्ञान विशाल भंडार तुहाडे पास, फिर किन्नियां ही फौजां तुरियां फिरन तुहाडे खिलाफ, तुसी परवाह नहीं करदे। महाराज कहते सानू इको ही परमेश्वर दे प्यार दा प्रेम दा भय है, होर किसी दा कोई भय नहीं। क्योंकि निरभौ नूं जपण वाले निरभौ ही बन जाते। फिर महाराज ये शक्ति किवें प्राप्त की, किन्ना क तप कीता तुसीं। जिवें कोई वड्डा वीर है, उसकी वड्डी कोठी, उदों बाद बंगले पाए होंदे, उदों वड्डे वड्डे भी महल बन जाते हैं। उतों सिद्ध हुंदा है भी ये बंदे ने बड़ी कमाई की। इउं ही जब किसी महापुरुष के वचन नाल दुनिया के तपदे हिरदे ठरदे है, दुनिया के संकट कटे जाते हैं, उदों सिद्ध हुंदा है भी ये कोई शब्द अभ्यासी रूह है, कोई आम पुरुष नहीं गा। जदों इदां पुछया, महाराज कहते भाई असीं पिछले जन्म के अंदर बड़ा तप किया। महाराज किन्ना कीता, कहते बेअंत। किथे कीता, वो जगह केड़ी है पवित्र सुहावनी, जिथे तुसीं चरण टुकाए। फिर महाराज 10वें ग्रंथ अंदर बचित्र नाटक विच बड़ा सुंदर दसदे, अपने पास थोड़ा समय पाउणे प्यार विच, कहंदे कोई अज तक विश्व का पैगंबर ऐसा नहीं होया जिन्हें अपने पूर्वले जन्म की कथा कही होवे, सारा दसिया होवे हाल वृतांत। कहने लगे हेम कुंट पर्वत है जहां, साबत सरिंग सोबत है तहां, साबत सरिंग ते नाम कहावा पंड राजे जो कमावा। महाराज बड़े प्यार विच कहन लगे, जोगी पुरुष संगतां बैठियां, कहंदे पूर्वले जन्म के अंदर असी हेम कुंड, हेम नाम बर्फ दा, कुंड नाम पहाड़ दा है, बर्फ दे पहाड़ विच बैठ के दिन रात एक करके रब दा सिमरन कीता, जिहदे करके रब ने सानू अपना पुत्र बना के फिर दुनिया के भले वास्ते तोरे। ये प्यार गुप्त वस्तुआं, क्योंकि सारे शब्द अभ्यासी करने वास्ते एक नाम की उन्होंने जाग लाने वास्ते सब कुछ। महाराज कहते जदों तक बंदा दिन रात मेहनत करता नहीं, कोई फसल आदक नहीं जां कोई नौकरी नहीं करता, वो अमीर किवें होऊगा। भोजन भी खाण दा उहनूं तां फिर असमर्थ हो जाऊगा। जदों कोई बंदा दिन रात मेहनत करता वो अमीर बन जाता है, जदों दिन रात रब का भजन करता वो फकीर बन जाता है। जिनका हृदय धन वसै तिनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू वसै ते नर गुणी गहीर। गहीर गुणा के भंडार विशाल बन जाते हैं दिन रात रब नूं जपण वाले। कहन लगे वो हेमकुंड बर्फ के पहाड़ विच बैठ के असी रब दा सिमरन कीता, जिहदे करके वस्तुआं सब कुछ मिल गए और बाकी किसी कोई परवाह नहीं किसी ने की। हेमकुंड पर्वत है जहां, जिथे बर्फ का पहाड़ है, साबत सिंह सोबत है तहां। कहंदे ओदी निशानी की है, मारे कहंदे उत्थे 7 चोटियां वाला पहाड़ है, ओदी ये निशानी है। महाराज 7 चोटियां फिर किवें बणियां?
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰੀ, ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਰਸੁੰਡੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਹਾੜ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਦਰ ਡਰਦਾ ਭਜਦਾ ਲੁਕਦਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਰਗਾ ਬੈਣ ਸੁਨੰਦੀ ਹੱਸੀ ਹੜ ਹੜਾਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੰਦਰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤੋ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਰਗਾ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਭੱਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸੁੰਡੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਬੈਠ ਜਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੈਂਤ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬਿਰਧ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਸਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਗਤ ਬੀਜ ਦੈਂਤ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਰਗਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਗਤ ਬੀਜ ਦੈਂਤ ਐਸਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ